Good morning, students. In this session, let us study the types of sentences. There are different types of sentences. First, let us try to know what a sentence means. A sentence is a grammatically self-contained speech unit. It is grammatically a correct sentence. It contains a speech unit. It contains a It consists of a word or a group of words that express an assertion, a question, a command, a request, an appeal, a wish, or an exclamation. A sentence consists of a word or a group of words. Sentence ಒಂದೇ word ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. Go, come, sit. These are all one word sentences. They give the complete meaning. So they are grammatically self-contained speech units, or sometimes they are a group of words. Sentence expresses an assertion, a question, a command, a request, an appeal, a wish, or an exclamation. Sentence ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ, ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ, ಆದೇಶವನ್ನ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ express ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. In writing a sentence begins with the capital letter. In writing a sentence begins with a capital letter. ಬರಿವಾಗ ನಾವು sentence, especially in English, the first word of the sentence begins with the capital letter, and a sentence concludes with the appropriate end punctuation marks. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಯರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ do not write the capital letter at the beginning of the sentence, and they forget to put the punctuation marks at the end of the sentences. So keep these two things in your mind whenever you start writing. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Sentences are classified depending on the function they perform. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ they are divided or classified into 4 types of sentences. First one is a declarative or assertive sentence. Second one is the interrogative sentence. Third one is an imperative sentence. And the fourth one is an exclamatory sentence. So we came to know what a sentence means. And we came to know that there are 4 types of sentences. Let us study one by one in detail. Assertive or declarative sentences. Assertive sentences make statements in order to give information or report events, express an opinion, or make a promise. Assertive sentences, so they make statements to give information. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ವರ್ಬು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Next quality or feature of the assertive sentence is the statement ends with a full stop. Full stop ಇಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆದರೆ it is an assertive sentence. It may be affirmative or negative. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ
next session. Let us look at some examples for assertive sentences. Shalini wrote a letter. Shalini is subject, wrote is a verb, a letter is an object. So generally the word order in an assertive sentence is subject, verb and object. He took voluntary retirement. He is the subject, took is an verb, voluntary retirement. Sentence ends with a full stop. It makes a statement. He took voluntary retirement. The accident took place at the circle. It is a report. The accident took place at the circle. They are honest. It is an opinion. They are not honest. It is a negative sentence. They are honest is an affirmative statement. They are not honest is a negative statement. I will help you tomorrow. It is a promise. ನಾನು ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Promise. ನೋಡಿ assertive sentence ಇನ ಕೆಲಸಗಳು. I will not help you. It is a negative sentence. So, with the help of these examples, we come to know that assertive sentence gives information, reports an event, expresses an opinion, makes a promise. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರು ಜನರಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ವರ್ಬು ಪ್ರಿಡಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆರ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒನ್. Now let us come to the interrogative sentence. Interrogative sentences are the questions. Interrogative sentence ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು interrogative sentence ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Interrogation. Sometimes police call for interrogation. Interrogation means questioning. ಅದಕ್ಕೆ they are called interrogative sentences. Interrogative sentences are used to ask questions or make enquiries. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. Interrogative sentences end with question mark. Interrogative sentences question mark ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. There are two types of questions or there are two types of interrogative sentences. First one is yes or no type questions. Yes or no type questions. Second type is WH questions. Interrogative sentence ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು yes or no type questions and another one is WH questions. Let us look at the examples for yes or no type questions. Are you coming to the college? Ends with the question mark. Are you coming to the college? The answer expected is yes or no. Answer ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರೋದು yes or no. ಅದಕ್ಕೆ they are called yes or no type questions. Where is my bag? Look at the another question. It also ends with a question mark. It is a WH question because it begins with a WH word. Where? First let us study the yes or no type questions. Yes or no type questions require us to say yes or no and nothing more. Yes or no type questions, so they expect an answer yes or no. One word answers and nothing more. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ. They expect an answer either yes or no. ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hence these questions are called close-ended questions. So yes or no type questions are called close-ended questions. ಅವು close-ended. They do not expect an explanation, elaboration ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆಯುತವಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವು close-ended. Yes or no ಇಷ್ಟೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ they are called close-ended questions. They do not encourage much interaction. Yes or no type questions, so they do not permit or encourage much interaction between the speakers. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ.
These questions are framed by using the helping verbs. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅವನ್ನ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಿ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಯಾವ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಡೂ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್, which we have already studied in the previous sessions. Primary helping verbs, be form, yav form and do form verbs, and we know their various forms. Be form only am, is, or in present tense, was and were in past tense. Yav form only yas and have in present tense form and yad in past tense form. Do and does in present tense form and did in past tense form. These primary helping verbs are used in framing yes or no type questions. These questions always begin with an helping verb. Yes or no type questions generally begin with an helping verb. If the declarative sentence does not contain a be or yav form verbs, then suitable do form verb is introduced. A declarative or an assertive sentence, if you want to change an assertive sentence into a yes or no type question or an interrogative sentence, if the assertive sentence does not contain be form or yav form helping verb, be form yav form in a helping verb illa andre question ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we introduce the do form helping verb to make it a question. ಅದನ್ನ we have already studied in the previous sessions. You know how to introduce do form verbs in framing questions and framing negative sentences. The helping verb is moved to the beginning of the sentence. ಇನ್ನೊಂದು interrogative sentence ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್? ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಎನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಬಿ ಫಾರಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯು ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬು ಅಥವಾ ಯಾವ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದರ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರಮಿನ ವರ್ಬು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್. ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸನ್ನು ಕ್ವಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಏನೋ ವಿಲ್, ವುಡ್, ಶೆಲ್, ಶುಡ್, ಕೆನ್, ಕುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ಶೆಲ್, ಶುಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸನ್ನು ಕ್ವಶನನ್ನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಬ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸು ಅಥವಾ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡು. ಡು ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ? ಈಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಯುವರ್ ನೇಮ್ is the subject. So the question begins with an helping verb. Am I right? Ends with a question mark. Am I right? Am is again an helping verb. Are you from Mysore?
Are you from Mysore? Again, an helping verb are. Have you worked in a team before? Have is an have form, present tense form. You is the subject of the sentence. Worked is the main verb, followed by the rest of the sentence. Have you worked in a team before? Were you aware of the company before? Where is an helping verb. You is the subject. Does your college offer a campus placement service? Does your college ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಬಿ ಫಾರಮ್ ಯಾವ ಫಾರಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೂ ಫಾರಮ್. ಡಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೂಗೆ ES is added. You know all those things. Does your college offer a campus placement service? Do you enjoy working with people? Will she answer this question? It is a modal auxiliary. Will she answer this question? ಅವಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಮಚಂದ್ರ? ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. Am I right? Yes or no? Answer expected. For all these questions, answer expected is either yes or no. They begin with the helping verb or modal auxiliary. The answer expected is either yes or no. Now let us come to the WH questions. WH questions call for some information and explanation, unlike yes or no type questions. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸು ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಬಟ್ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇವನ್ನು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್. You can give any lengthy answers and a variety of answers can be given to a question. ಇವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಚ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. WH ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಚ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ and allow for extended interaction. If need be, we can extend our interaction, discussion, debate. Generally, WH questions begin with WH words. WH questions anta yaake karತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ they begin with WH words like who, what, why, when, which, whose, whom, where and how. All these words are the WH words. WH word ಇಂದ begin ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ WH words ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ WH question words ಇಂದ begin ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ questions are called WH questions. They are open-ended. They expect information and explanation. While framing WH questions, WH word is normally followed by an auxiliary verb and the subject. ಈ WH question ಇನ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಅದರ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಬಿ ಫಾರಮ್, ಯಾವ ಫಾರಮ್ಮು ಅಥವಾ ಡೂ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. WH ಇರಲಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲಿ, ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. Let us look at some examples of WH questions. What is a positive attitude? What is a positive attitude? Positive attitude ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You see WH word what followed by a auxiliary verb is a positive attitude. What is a positive attitude? Where do you have your primary education? Where did you have your primary education? Where is a WH word. Did is an helping verb. You is the subject. Have is the main verb. Your primary education. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದು? Why do you want this job? Why do you want this job? ಈ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? When did you join for your job? When did you join for your job?
ಜಾಬ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. You see, all these questions begin with the WH word and they are followed by auxiliary verb. Let us see some more examples. How did you learn about our company? How did you learn about our company? Whose books are these? ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾರ್ದು? What is that? How do you answer the questions? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? What role does a smile play in human communication? ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? What tips does your father give you? What tips does your father give you? Which are the choices open before you right now? Which are the choices open before you right now? ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? These are all WH questions. Word order in WH question. WH word followed by be form ಅಥವಾ ಯಾವ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್ followed by subject and particle of a sentence. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರು WH ವರ್ಡ್ modal auxiliary subject followed by the verb. WH word do form subject main verb. If there are no helping verbs in a statement, an appropriate form of do, does, did is used. We know all those things. Now let us come to frame some questions. In a few cases, WH word is followed by the main verb, not auxiliary do, when the question is asked about the subject itself. WH word ನಾವು ಹಿಂದಿನ ರೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ it is followed by primary auxiliary or modal auxiliary. ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೂ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ರೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿದೆ ಈ ರೂಲಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. WH word is followed by the main verb. Main verb ಅನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ, WH auxiliary verb ಬರಲ್ಲ. When the question is asked about the subject itself, when who, which, what, whose is the subject or a part of a subject, do is not normally used. Do ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮೇಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದರೆ WH ವರ್ಡನ್ನ ನಂತರ ಡೂ ಫಾರಮಿನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಲ್ಲ. Let us see some statements. Ritesh teaches English. Ritesh teaches English. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ there is no helping verb, there is no modal auxiliary. ಯಾವುದೇ modal auxiliary ಆಗಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. Look at the question. Who teaches English? Who teaches English? The question word who ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ರಿತೇಶ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೂ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹೂ ಡಸ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೂ ಫಾರಮನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಹೂ ಟೀಚಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ರಿತೇಶ್ ಟೀಚಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. Ravi gave me this book. Ravi gave me this book. Who gave you this book? Ravi ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಹೂ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹೂ ಗೇವ್ ಯು ದ ಬುಕ್. ಹೂ ಡಿಡ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಹೂ ಗೇವ್ ಯು ದ ಬುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಫಾರಮ್ ಬಳಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶಾಲಿನಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಶಾಲಿನಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಹೂ ಡಿಡ್ ಇಟ್. Did is the main verb in the sentence. Pallavi called or phoned me this morning. Who called or phoned me this morning? My aunt comes tomorrow. Who comes tomorrow? The child ate an ice cream. Who ate the ice cream? The child. The students performed well. Who performed well? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ರಿತೇಶ್, ರವಿ, ಶಾಲಿನಿ, ಪಲ್ಲವಿ, ಮೈ ಆಂಟ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನೇ ಉತ್ತರ ಆಗ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಡೂ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬ್. ಡೂ ಫಾರಮ್ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಬಿಯರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, it comes before the verb and do cannot normally be used. Illo ashtane, when a question word is the subject, ee sentences alli who said that, who anadu is a question word. It is the subject of the sentence, subject of this question. Sometimes who athava WH word is included as a part of the subject. It comes before the verb. ವರ್ಬಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಡೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಲ್ಲ. ಹೂ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೂ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ ಸೆಡ್. ಹೂ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್, ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಡೂ ಫಾರಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೂ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್, ಯಾರು ಡೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಮೋರ್, ದ ಬ್ಲೂ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇ ಒನ್ಸ್. ಶಾಪಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬ್ಲೂ ಒಂದಿಂದ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಒನ್ಸ್ದ. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡಿನ WH ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೇಲಿನ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ WH ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕೊನೆಯ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು WH ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹೌ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಅನ್ನೋದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಡೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೂ. ಹೂ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೌನ್ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ನೌನ್ಸ್, ಯು ನೋ ದ ನೌನ್ಸ್, ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೌನನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೂ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದ್ಯಾರು. ಹೂ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೌನನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹೂ, WH ವರ್ಡ್. ಹೂಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೌನ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಾದರೆ ಹೂಮು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯು ನೋ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. Whom do you want to meet? Whose. Whose ಅನ್ನೋದು ಟು ಶೋ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Whose house is this? Whose house is this? ಇದು ಯಾರ ಮನೆ, ಶೋಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. Which, to talk about one or more of a group of people or things. To talk about one or more of a group of people or things. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಿಚ್ ಟ್ರೈನ್ ಡೂ ಯು ಟೇಕ್, ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೂರಲ್. ವಿಚ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿಚ್ ಟ್ರೈನ್ ಡೂ ಯು ಟೇಕ್, ಯಾವ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ವಿಚ್ ಟ್ರೈನ್ ಡೂ ಯು ಟೇಕ್. ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾವ ಕಲರು ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಯಾವುದು. ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್,
ಗುಂಪಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು, ಅದು ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವಿಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಒನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯಾಲಜಿ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಜನಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಸಾರಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ರಜನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯಾಲಜಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಜನಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಒಪಿನಿಯನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವೈ? ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್ ಟುಡೇ? ಕಾರಣ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವೈ. ವೆನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಮೀಟ್ ಮೀ? ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ವೇರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್. ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್? ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್. Again, there are some WH words followed by quantifiers, adjectives and adverbs. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು WH words are followed by the quantifiers, adjectives and adverbs. ಅಂತ WH words ಅನ್ನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ there is a list here. Table here. How many? How is a WH word? Many. It refers to the quantity. How many ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. WH ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ. ಹೌ ಮಚ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ರೈಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್? ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್? ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸಮಯ, ಅವಧಿ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡು ಯು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್? ಅವನಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯ್ತೀಯಾ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಕಾಲೇಜ್? ಕಾಲೇಜ್ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಲಾಂಗ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಹೌ ಆಫನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹೌ ಆಫನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಘಟನೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹೌ ಆಫನ್ ಡು ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸಿನಿಮಾ? ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಹೌ ಆಫನ್ ಡು ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸಿನಿಮಾ. ಹೌ ಆಫನ್ ಡು ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ? ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ. ಹೌ ಫಾರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌ ಫಾರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ದೂರವನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಏಜ್. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು? ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಸೂನ್. ದೇ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಘಟನೆಯ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಡೆ. ಹೌ ಸೂನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಚ್ ದೇರ್? ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ ಪವರ್. ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಲರ್. ಹೌ ಬ್ರೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. refers to the ability. Now let us come to the imperative sentences. Imperative sentences are used to give orders, instructions, commands, or to make a request, appeal, or give advice. Imperative sentences also end with the full stop. ಆದರೆ imperative sentences are used to give orders, ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆಲ್ದೋ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಎ ವರ್ಬ್. ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಎ ವರ್ಬ್. ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. We do not use the subject in imperative sentence.
ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಬ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಲೆಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಲೆಟ್ ವರ್ಡಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಆರ್ಡರು ಅಥವಾ ಸಜೆಷನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತವೆ. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಎ ಸಜೆಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಪನ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಓಪನ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಬ್. ದ ವಿಂಡೋ, ಓಪನ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಕಮ್ ಇನ್, ಗೋ ದೇರ್. ಸಂಜು, ಗೋ ಔಟ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು, ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಆರ್ಡರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಅವೇ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಹೋಮ್, ಅವನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋಣ. ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಶೋ ಹಿಮ್ ದ ವೇ, ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸು. ಆನ್ಸರ್ ದ ಡೋರ್ ಕಾಲ್. ಆಲ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ವರ್ಬ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದೇ ಗಿವ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್, suggestion, instruction. They are all imperative sentences. Now let us come to the exclamatory sentences. Exclamatory sentences are used to express strong feelings. Exclamatory sentences alli we express our strong feelings, emotions like joy, sorrow, pain, surprise, wonder, admiration, pity, fear and so many other strong feelings. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ನೋವು, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ನೋವು, ದುಃಖ, ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕಿಂದ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಶೋಸ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹೌ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹೌ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್, ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈಲ್ಡ್, ಸಾರೋ. ಅಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈಲ್ಡ್, ಸಿ ಡೆಡ್, ಸಿ ಡೈಡ್. ಅಲಾಸ್, ಹಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಹಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಫೈನ್, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಯು ವರ್ಕ್, ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ 4 types of sentences: assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. Now let us study the transformation of sentences. Transformation of the sentence ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಟೈಪಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಟು ಅನದರ್. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಟು ಅನದರ್. ಒಂದು ಟೈಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯು ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಯು ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ and the object. You work fast is an assertive sentence. ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಡು ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನಾಟ್ ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೋ, ನಾಟ್, ನೆವರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಯು ಡು ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆದರೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಏನು. Do you work fast is an interrogative question, yes or no type question. Do you work fast? Work fast is an imperative sentence. Order. How fast you work is an exclamatory sentence. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ let us try to change certain sentences from one form to another. Is the water cold? ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ you are asked to change the type of the sentences, form of the sentences. Is the water cold?
Change it into a declarative or assertive sentence. ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದ ಹೌಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದ ಹೌಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಹೌಸ್ ಲುಕ್ಸ್. ಈ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಿತು ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಸ್ ರಿತು ವಾಟರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ರಿತು ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಳ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಫ್ ರೈನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. We have not had enough rain this year. It's an assertive sentence. Change it into interrogative sentence. Have we not had enough rain this year? Emo goes on foot to the college every day. Emo goes on foot to college every day. Emo ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. Change it into interrogative sentence. Does Emo go on foot to the college every day? Frame questions so as to get the italicized words as an answer. ಈಗ ಇಟಾಲಿಸೈಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1,000 ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1,000 ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. The left parties ruled West Bengal for more than 30 years. How long? Duration 30 years. How long did the left parties rule West Bengal? Janu goes to church twice a week. Janu goes to church twice a week. ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗು. How often? ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. How often does Janu go to church? Karanth was 76 when he received the Gnanapith Award. Now, Shivram Karanth was 76-year-old when he received the Gnanapith Award. How old was Karanth when he received the Gnanapith Award? ಅವರ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? How old? The car cost rupees 10 lakhs. Rupees 10 lakhs. How much? How much did the car cost? The famous Nandi Hills is 60 kilometers away from Bangalore. How far is Nandi Hills from Bangalore? This is all about the types of sentences. I hope you have understood. Thank you for listening.